अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्रिय इस्लामी भाईरा एवं मदानी चैनलेर दर्शकबृंद, मदानी चैनलेर धाराबाहिक अनुष्ठान कसिदाए मेराज निये आबार आपनादेर माझे उपस्थित हलाम। आपनादेरके स्वागतम। आसुन आमरा एई अनुष्ठानके देखार पूर्वे किछु भालो नियत करिनि। मने राखबेन ओई समय पर्यन्त कोनो आमलेर सवाब पावा जाय ना যতক্ষণ पर्यन्त भालो नियत ना हय। किताबे बर्णित आछे भालो नियत मुसलमान के जान्नाते प्रवेश कराबे। ताई आल्लाह ताआलार सन्तुष्टि एवं सवाब अर्जनेर जन्य आमरा भालो भालो नियत करे निई। एई अनुष्ठानके प्रथम थेके शेष पर्यन्त देखबो इनशाआल्लाह अज़्ज़ा वजल। नबी करीम सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम एर नाम मुबारक शुने आमरा दुरूद शरीफ पढ़ब एवं एई कसिदाए मेराज आमरा जार जार घरेओ आमरा पढ़ार चेष्टा करब। जेहेतु एई अनुष्ठान आपनारा देखछेन तो नियत करुन इनशाल्लाह मिलेमिशे आमरा कसिदाए मेराजो आमरा पढ़ब। जेहेतु आमादेर संगे नातखा इस्लामी भाई रयेछेन, उनी आला हजरत रहमतुल्लाह ताआला लिखित कसिदाए मेराजिया उर्दू भाषाय तिनि पढ़बेन इनशाआल्लाह अज़्ज़ा वजल। संक्षिप्त सेटार सारमर्म बोले देওয়া হবে এবং কিছু কিছু আমরা ইনশাআল্লাহ মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব। सर्वप्रथम आसुन दुरूद शरीफेर फजिलत आमरा शुने नी। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमान, जार सारमर्म एरकम, जे व्यक्ति जुमार दिन आमार उपर 80 बार दुरूद शरीफ पढ़े आल्लाह तबारक व ताआला तार 80 बछरेर गुनाहके माफ करे देन। सल्लु अलाल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गत पर्वे आमरा आला हजरत रहमतुल्लाह ताआला लिखित कसिदाए मेराजिया थेके किछु पंक्ति शुनेछिलाम। आजकेও इनशाআল্লাহ আমরা শুনবো এবং সেটার বাংলা সারমর্ম ইনশাআল্লাহ আমরা বলার চেষ্টা করব। আসুন নাতখা ইসলামী ভাই থেকে আমরা পরবর্তী पंक्तिগুলি আমরা শুনে নিই। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा रब के मेहमान के लिए थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की के अर्श तक चांदनी थी छटकी। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की के अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे। सुबहानाल्लाह। प्रिय इस्लामी भाईरा एवं मदानी चैनेलेर दर्शकबृंद, आला हजरत रहमतुल्लाह ताआला अलैहि कत सुंदर नबीर शान ओ मान तिनि तुले धरेछेन एवं विश्वबासीके এই তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে, ওনার শান ও মর্যাদা কিভাবে উপস্থাপন করতে হবে। আসলে আলা হযরত থেকে শেখা উচিত। এই জন্য তো আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহিকে বলা হয়েছে তিনি 1400 শতাব্দীর সানিয়া वेस्करनी रदियल्लाहु ताआला अन्हु जेभाবে नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
কে ভালোবাসতেন। 1400 শতাব্দীতে আলা হযরত रहमतुल्लाह ताला अलैहिর तुलना হয় না एमन आशिक रसूल छिलेन। आला हजरत बोलें ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी, वो रात क्या जगमगा रही थी जगह जगह नस्ब आईने थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला बोलें जे आजके राते अर्थात मेराजेर राते खुशीते तिनी सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लमेर नूरानी चेहरा थेके एमन नूर बिछड़ित होच्छे जे जा आरश पर्यन्त समस्त आसमान आलोकित करे दिएछे। आजकेर राते एई परिमाण आलो झलमल करछे जे एमन मने होच्छे जे जायगाय जायगाय आयना লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তো আলা হযরত रहमतुल्लाह ताला अलैहि কত সুন্দর নবীর শান ও মান তুলে ধরলেন। এমন নূর বিছড়িত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল জায়গা জায়গা আয়না লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেরাজ রজবুল মুরজ্জবের 27 তারিখে সোমবার সূর্য ডুবে গিয়েছিল, রাতের আগমন ঘটেছিল, চারিদিকে নীরবতা বিরাজ করছিল, লোকেরা আরামের ঘুমাচ্ছিল। এমন সময় রসুলে মকবুল মা আমনার বাগানের সুবাসিত ফুল হুজুরে পুরনূর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো বোন উম্মে হানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এর ঘরে আরাম করতেছিলেন। বাহ্যিকভাবে চোখ বন্ধ ছিল কিন্তু হৃদয় আল্লাহ তাআলার স্মরণে মশগুল ছিল। হঠাৎ আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল এর রহমতের ঢেউ উঠল। আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সৈয়দুল মালাইকা হযরতে জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাতু সালাম के हुक्म করলেন, হে জিবরাইল মিকাইলকে বলে দাও রিজিক বন্টন করা ছেড়ে দিতে। আজরাইল আলাইহিস সালামকে বলে দাও রূহ কবজ করা থেকে হাত গুটিয়ে নিতে। ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে বলে দাও মুখ থেকে সিংহা সরিয়ে দিতে। জান্নাতকে পুনরায় সাজিয়ে দাও, রহমতের পতাকা উত্তোলন করে দাও, দিন ও রাতকে থামিয়ে দাও, সূর্য চন্দ্র চলাফেরা থেকে বিরত যেন থাকে, শয়তানদেরকে কড়া দিয়ে বেঁধে দাও, জান্নাতের হুর ও গেলমাকে সজ্জিত হতে বলে দাও এবং সকল ফেরেশতাকে নিজের দায়িত্ব থেকে অবসর হয়ে অপেক্ষার জন্য বলে দাও। আমির আহলে সুন্নাত দামাত বরকাতুল আলিয়া কত সুন্দর তিনি বলেন, कुर्बान में शान व अज़मत पर, कुर्बान में शान व अज़मत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर, जिब्रील अमीन हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला प्रिय हबीब सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम रज्जबुल मुरज्जबे 27 तारीखे मेराज रजनीते गिয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও এই মেরাজ রজনী উদযাপন করার তৌফিক দান করুক। আসুন আলা হযরতের আরেকটি পংক্তি আমরা নাতখা ইসলামী ভাই থেকে কসিদায়ে মেরাজিয়ার শুনবো। সল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। नई दुल्हन की पवन में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा। नई दुल्हन की पवन में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा। हजर के सदके कमर के एक तिल, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। সুবহানাল্লাহ। মেরাজ রজনীতে কাবার কি অবস্থা ছিল আলা হযরত রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সেটাও তুলে ধরেছেন। যেহেতু কাবা
আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসে। কাবা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদা জানে। আলা হযরত रहमतुल्लाह ताला अलैह তিনি লেখেন, नई दुल्हन की फवन में काबा, निखर के सवरा सवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला বলেন, যা সারমর্ম করা হয়েছে, কাবা শরীফ এক নতুন নববধূর মতো সুন্দর হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে নববধূ বিয়ের রাতে দেখতে কেমন সুন্দর লাগে, তো এভাবে কাবা সুন্দর হয়ে গিয়েছিল। আজকের রাতে তার সৌন্দর্যের মধ্যে উৎসাহ ও যৌবন এসে গেল এবং হাজারে আসওয়াদের উপর উৎসর্গ হয়ে যাব, যেটা কাবার মাঝখানে একটি তিলের মতো। অর্থাৎ হাজারে আসওয়াদ কাবার মাঝখানে রয়েছে। তো যেভাবে একটি সুন্দর দেখতে যে সুন্দর, এর মধ্যে কালো তিল যদি থাকে তাহলে তার সৌন্দর্যতা বেড়ে যায়। আলা হযরত रहमतुल्लाह ताला अलैह সেই জিনিসটাকে উপস্থাপন করলেন যে কাবা নববধূর মতো সুন্দর ছিল। পারে যে কাবাকে নববধূ বলা হয়েছে, দুলহান নববধূ বলা হলো, এটা আবার কোত্থেকে? তো আলা হযরত रहमतुल्लाह ताला अलैह যা বলেন কোরআন হাদিস ইজমা কিয়াসের মধ্যেই বলেন। তো আসুন নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মেরাজের কিছু ঘটনা শুনবো এবং এর মধ্যেই আমরা শুনতে পারবো যে কাবাকে নববধূ বলা যাবে কি যাবে না। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালাতু সালাম এর কদম বুচিতে জাগ্রত হলেন মেরাজের রাত্রে, তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাতু সালাম দিদারে ইলাহি সুসংবাদ দিলেন আর কাবায়ে মুআজ্জমাতে যাওয়ার জন্য আবেদন করলেন। কমলময় কদম উঠল আর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবায়ে মুআজ্জমাতে পদার্পণ করলেন। চেহারার নূর বিকিরণ দ্বারা কাবা চমকাচ্ছিল, যার কারণে কাবা দেখার মতো ছিল, মনে হচ্ছিল নববধূর মতো, অর্থাৎ অনেক সাজসজ্জা করেছিল। যা আলা হযরত रहमतुल्लाह ताला अलैह নিজের লেখনের মধ্যে লিখেন, নিখর কে সওরা সওয়ার কে নিখরা, অর্থাৎ আলোকময় হয়ে অত্যন্ত সুন্দর, তুলনায় ছিল না। হাজারে আসওয়াদ যা কাবা কোমরে তিলের মতো, এতেও লাখো সৌন্দর্যতা ছিল, যার কারণে কাবার সৌন্দর্যতা আরো বেড়ে গিয়েছিল। প্রিয় ইসলামী ভাইরা এবং মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, হতে পারে অনেকের অন্তরে এই কুমন্ত্রণাও আসতে পারে যে কাবাকে নববধূ বলা হয়েছে, তা কিভাবে এটা হতে পারে যে কাবা নববধূর মতো? কুমন্ত্রণার জবাব হচ্ছে, নববধূর উদাহরণ দিয়ে কাবার সৌন্দর্যতাকে বোঝানো হয়েছে। এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেভাবে হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে, তাবরানি মুআজামুল আওসাত এর মধ্যে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, যখন হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তখন ইমামে হাসান ইমামে হুসাইন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবেন, তো জান্নাত নববধূর মতো আনন্দে থাকবে। হাকিম সাহি মুস্তাদরাক এর মধ্যে ইমামে আইমা ইবনে খুজাইমা নিজের সহি আর বাইহাকি সুনানের মধ্যে হযরতে আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল কিয়ামতের দিন সকল দিনকে তার আকৃতিতে উঠাবেন আর জুমার দিনকে আলোকময় জুমুয়া আদায়কারী তার পাশে ঘিরে থাকবে, যেভাবে নববধূকে তার স্বামীর ঘরে বিদায় দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যেভাবে নববধূকে বিদায় দিয়ে স্বামীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, এমনিভাবে জুমাকেও বিদায় দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। বাইহাকি শুআবুল ঈমানের মধ্যে রয়েছে, আমিরুল মুমিনিন হযরতে আলী কারামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিম থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর জন্য অর্থাৎ সৌন্দর্য রয়েছে, আর কোরআনুল করিমের সৌন্দর্য হলো
সূরা রহমান, যা সূরা রহমানকে নববধূ বলা হয়েছে। বয়ানকৃত হাদিস শরীফে জান্নাত, জুমার দিনকে এবং সূরা রহমানকে বধূ দ্বারা উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এমনকি কাবাকেও হাদিস শরীফে বধূ বলা হয়েছে। যেমন ইমামে আজল আবু তালিব মক্কি কুতুল কুলুবে এবং ইমাম গজ্জালি রহমতুল্লাহ তাআলা ইহয়াউল উলুমে বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহে কাবাকে কিয়ামতের দিন এভাবে উঠানো হবে যেমন বাসর রাতে বধূকে বরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সকল আহলে সুন্নাত যারা হজে মকবুল করেছে তার গেলাফ ধরে কাবার চারিপাশে দৌড়াবে, অর্থাৎ ছোটাছুটি করবে। এমনকি কাবা ও কাবার সাথে তারাও সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তো হাদিস শরীফের মধ্যে কাবাকে নববধূ বলা হয়েছে। আলা হযরত রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সেই জিনিসটি আমাদেরকে উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন। নববধূ যেমন সুন্দর হয়, মেরাজ রজনীতে কাবাও তার চাইতেও বেশি সুন্দর ছিল। কেন? কাবাও আনন্দিত ছিল যে আজকে আমার আকা ও মওলার মেরাজ নসিব হচ্ছে, তিনি মেরাজ রজনীতে আল্লাহ তাআলার দিদার করার জন্য যাচ্ছে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই আকীদা পোষণ করার তৌফিক দান করুক। আসুন পূর্বের পংক্তি আমরা আবার নাতখা ইসলামী ভাই থেকে শুনব এবং এই নাতের মাধ্যমেই আমাদের এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, वो रात क्या जगमगा रही थी। जगह जगह नस्ब आईने थे, वो रात क्या जगमगा रही थी। जगह जगह नस्ब आईने थे। नई दुल्हन की खबर में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा। नई दुल्हन की खबर में काबा निखर के सवरा सवर के निखरा। हजर के सदके कमर के एक तिल, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। वो सरवरे किशवरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए